हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करदा। तू इब्राहिम इसहाक इसराइल का खुदा है प्रभु यीशु मसीह। तू भाई विलियम मैरिन ब्रैनम का खुदा है जिसके द्वारा तू पूरी बाइबल खोल दी उस पर तू लैके प्रकाश की पोथी। तो मेरे महान पिता जिन्हें भी नबी रसूल आए खुदावंदा उन्होंने अपना जीवन त्यागया प्रभु यीशु मसीह। मूसा ने अपने जीवन को त्यागया खुदावंद प्रभु जी। यूसुफ ने अपने जीवन को त्यागया मेरे महान पिता। तो अज दुल्हन भी अपने जीवन को तेरे लिए त्यागती है खुदावंदा मेरे महान पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू दुल्हन के लिए इस धरती पर आया सी खुदावंदा। तो मेरे महान पिता तू आएगा प्रभु यीशु मसीह जो दुल्हन तू अपने नाल प्रभु यीशु मसीह अपने राज में लैके जाएगा खुदावंद प्रभु जी। तो मेरे महान पिता तेरी सच्ची दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है प्रभु यीशु मसीह। तू आ तो मेरे महान पिता अपनी दुल्हन को अपने नाल लैके जा खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, ताकि असीं तेरी उपासना करिए मेरे महान पिता। मैं सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम देना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं। प्रकाश की पोथी 21:6। प्रकाश की पोथी 21:6। मैं अल्फा अते ओमेगा आद अते अंत हाँ, जिहड़ा तिहाया है मैं उसको अमृत जल के सोते विचों मुफ्त पिलावांगा। हुण खुदा दा वचन की कहंदा प्रभु यीशु मसीह अल्फा अते ओमेगा आ। प्रभु यीशु मसीह तो अलावा कोई दूजा खुदा नहीं है। इको ही खुदा आ जिहदा नाम अनंत काल का पिता ते शांति का राजकुमार वही आ जिन्हें इस धरती को बनाया सीगा, जिन्हें मनुखा को बनाया, समुद्रां को बनाया, मछलियां को बनाया। वो प्रभु यीशु मसीह आ। पूरे संसार का सृष्टिकर्ता इको ही आ जिसका नाम की है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के नाम के छुटकारा आया, पापा का छुटकारा आया। लेकिन खुदा चाहता की आ, प्रभु यीशु मसीह चाहता जो तुम मेरे विच खड़े हो, मेरे विच आए हो, तो प्रभु चाहता तुम त्याग लो करो। कहना जिहड़ा जितण वाला है कहना उसको मैं अमृत जल विचों मुफ्त पिलावांगा। जिहड़ा जितण वाला है वह पदार्थां का अधिकारी होएगा तो उसका मैं परमेश्वर होवांगा अते वह मेरा पुत्र होवेगा। पर डराकड़ा बेप्रतीतियां घिनौणियां खूनियां हरामकारां जादूगरां मूर्ति पूजकां अते सारियां झूठियां दा हिस्सा उस चीज़ विच होवेगा जिहड़ी अग अते गंधक नाल बलदी है। हुण बाइबल बयान करदी जिहड़े लोग उहदे विच नहीं पाए जाणगे, जिहड़े घिनौणे आ, खूनी आ, मूर्ति पूजक आ, वचन ते बेप्रतीति करने वाले सारे लोग कित्थे पाए जाणगे? नरक दी अग विच पाए जाणगे। ते बाइबल बयान करदी आ ये दुई मौत आ। एक मौत शरीर दी आ, लेकिन एक मौत जिहड़ी आत्मा दी होनी है उहदे बारे प्रभु यीशु मसीह ये दस रहा है। बाइबल बयान कर रही, वचन सानूं इस चीज़ बारे दस रहे हैं। लेकिन खुदा किहड़े लोकां नूं पसंद करदा? जिहड़े लोग अपने जीवन च त्याग करदे। अज बहुत लोग आ जिहड़े त्याग नहीं करना चाहते। अज हज़ारां करोड़ां लोग यहोवा नूं मनदे आ, वो कहते असीं प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे, लेकिन जीवन च त्याग नहीं है। ਜਦੋਂ तक किसी मनुख के जीवन दे विच त्याग नहीं आंदा, खुदा उस तो पसंद नहीं उहनूं करदा, उस तो प्रसन्न नहीं हुंदा खुदावन। जिहड़ा मनुख अपने जीवन च त्याग करदा प्रभु उस तो ही पसंद हुंदा है। हुण मैं तुहानूं दसदा जदों मूसा इस धरती ते सीगा ते मूसा ने की कीता? मूसा ने अपना राज पाठ सब कुछ छड्ड दिता। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਿਆ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ बहुत लोग आ जिहड़े पैसे पिछे की करते खुदा के वचन को छड़ देंगे, अपनी ख्वाहिशां पिछे, अपने सोचां पिछे, अपने विचारां पिछे खुदा के वचन को कुछ जानते हैं। इहो जिहे लोकां नूं खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन किहनूं पसंद करदा? जिहड़े मूसा वर्गू त्याग करते हैं, जिहड़े यूसुफ वर्गू त्याग करते हैं, प्रभु उन्हां नूं पसंद करदा है। जिहड़े रसूला वर्गू पतरस होना वर्गू जिन्हां ने की कीता सीगा अपने कारोबार नूं छड्डता, उन्हां ने जिहड़ा मच्छियां फड़दे सी अपने सारे कारोबार नूं छड्ड के, अपनी ख्वाहिशां नूं छड्ड के, अपने बाल बच्चों नूं, अपनी जमीनां नूं छड्ड के की कीता? उन्हां ने खुदा दे वचन दा प्रचार किया। अज यही मसला है। अज लोग त्याग नहीं करना चाहते। त्याग ना करन दा मतलब की है? भी संसार विच जाना, ऐश करनी, ये सब कुछ की है? ये सब कुछ बाइबल तो बाहर आ, वचन तो बाहर आ। जे असीं वचन की बेप्रतीति करके पैसा कमाने, वचन की बेप्रतीति करके असीं रिश्तेदारियां निभाने, वचन की बेप्रतीति करके असीं संसार च घूमते हैं, अपनी ख्वाहिशां पूरियां करते, ये सब कुछ की है? सब मौत आ, जिहदे बारे प्रकाश की पोथी बयान कर रही है कि दुई मौत आ। इहो जिहे लोग किहदे विच जाणगे? दूजी मौत विच इहो जिहे लोग चले जाणगे, क्योंकि ये लोग खूनी आ।
ਹਰਾਮਕਾਰ, ਜਾਦੂਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤਿਆਗਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਾਇਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭ ਸਤਾਏ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭ ਸਤਾਏ ਗਏ। ਰਸੂਲ ਸਤਾਏ ਗਏ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਤਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਸਤਾਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਂਦੀ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
प्रभु विच चलण दी किहड़ी गल आ, प्रभु च तां असीं चलदे हां, लेकिन संसार च चलना भी बोझ, लेकिन ये सारा कुछ गलत आ। बाइबल बयान करदी आ कि तुसीं दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकदे, या तो संसार की सेवा करो, शैतान की सेवा करो, या प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਲਿਦਾਨ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, मिस्र देश ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗ ਹੈਗਾ ਆ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਬੜਾ ਹੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਯੂਸਫ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਈ ਮੌਤ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਇਹ ਤੰਬੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਬੂ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੱਠਣਾ ਹੀ ਢੱਠਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਟੀਫਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੰਬੂ ਨੇ ਢੱਠਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਢੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਫਰੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਰਕੁਸ ਕੱਢਾਂਗੇ 10:17, ਮਰਕੁਸ 10:17, ਮਰਕੁਸ 10:17। जब बाहर निकल के राह वाल चलिया जांदा सी, एक जना उसदे कोल दौड़िया आया अते उसदे अगे गोडे निवा के उसनू पुछया, सतगुरु जी मैं की करा जो सदीपक जीवन दा अधिकारी होवां। हुण की होया? प्रभु यीशु मसीह राह ते जा रहा है,
चेले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ, ਸਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਨਿਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, खून ना कर, जनाह ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, ठगी ना कर, अपने माँ प्यो का आदर कर। उसने कहा गुरु जी मैं अपने बालकपुणे तो उन्हां सबना नूं मनदा आया हाँ। हुण ये की कह रहा प्रभु यीशु मसीह कहता तू हुक्मां नूं जाणदा, खून ना कर, जनाह ना कर, गलत काम ना कर, अपने माँ प्यो का आदर कर। वो कहता प्रभु जी ये काम तो सारे मैं करता आ रहा है। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਪੁਣੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟਾ, ਜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਿਆਗਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
ਤੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਜੀਵਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮਰਕੁਸ 10:17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 10:17 ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੌਤ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੈਸਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤਿਆਗ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਲਕਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਸਭ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚਲਿਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਂਟ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਂਟ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਆ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਊਂਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਗ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਤਿਆਗ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
कि वो करन, लेकिन लोग करते नहीं है क्योंकि विच पैसा आंदा, विच ख्वाहिशां आ जांदियां। इस करके लोग अपने अनंत जीवन नूं, सदीपक जीवन नूं अज की कर रहे, गवा रहे आ। लेकिन अज मौका हैगा आ, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਸਾਹ प्राण हैगे आ, उदों तक ਤੁਹਾਡੇ कोल मौका हैगा तौबा करन दा। तौबा करो जे सदीपक जीवन पाना है। आग्याकारी विच चलो, त्याग करो। जे खुदा दे वचन ने, जो खुदा दे वचन च लिखिया सब कुछ पूरा ते आमीन आ, विश्वास करो ते अपने जीवन च त्याग करो कि प्रभु जी जो तू कहेगा मैं वही करांगा मेरे लॉर्ड। ये आ विश्वास, ये आग्याकारी, ये त्याग आ। त्याग करने पैंदे। कितना वड्डा त्याग यूसुफ दा सीगा, जिहड़ा अपने भैन भरावां तो दूर रहा, अपने मां प्यो तो दूर रहा ते खुदा दे विच आग्याकारी दे विच चलदा रहा। जे तुहाडे जीवन च आग्याकारी नहीं है तो तुसीं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकदे। यूहन्ना कटांगे 3:1, यूहन्ना 3:1। ਹੁਣ देखो इस बंदे ਨੂੰ भी ऑफर दिता प्रभु ने, इस बंदे ਨੂੰ भी ऑफर दिता ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना 3:1, यूहन्ना 3:1। ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਪੱਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। वो रात ਨੂੰ यीशु ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, स्वामी जी ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ क्योंकि ये निशान जिहड़े तुसीं विखाड़दे हो कोई भी विखा नहीं सकदा जे परमेश्वर उसदे नाल ना होवे। हुण देखो ये मनुख जिहड़ा निकोदेमुस सी प्रभु दे कोल क्यों आया? ये इस करके आया क्योंकि इहने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे सीगे यीशु मसीह द्वारा हुंदे होए। अज बहुत लोग खुदा दे कोल क्यों आंदे आ? क्यों प्रभु यीशु मसीह दे कोल आंदे? क्योंकि उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे हुंदे आ भी यीशु मसीह बरकतां दिंदा, यीशु मसीह गड्डियां दिंदा, यीशु मसीह वीजे लवांदा आ, यीशु मसीह जेलां चों छुड़ा दिंदा आ, यीशु मसीह गरीबी दूर करदा, बरकतां दिंदा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलदा। इस करके लोग यीशु मसीह दे कोल जांदे आ। लेकिन ये नेरे विच आया सीगा प्रभु दे कोल, दोपहर नूं नहीं आया सीगा, चानण दा वेड़ा नहीं सी, रात नूं आया। क्योंकि बाइबल यही बयान करदी है निकोदेमुस रात नूं प्रभु यीशु मसीह दे कोल गया। क्यों गया? क्योंकि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारां तो प्रभावित सीगा। इस करके प्रभु यीशु मसीह नूं मिलण वास्ते जा रहा। कहंदा जिहड़े निशान तुसीं विखाने हो कोई विखा नहीं सकदा जे परमेश्वर उहदे नाल ना होवे। जिहड़े विखालदे कोई भी विखा नहीं सकदा जे परमेश्वर उसदे नाल ना होवे। यीशु ने उसनूं उत्तर दिता, मैं तैनूं सच सच आखदा हां कोई मनुख जेकर नवें सिरों ना जम्मे परमेश्वर दे राज नूं वेख नहीं सकदा। हुण प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नाल ये नहीं कहा भी हाँ निकोदेमुस मैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करदा, तू मेरे ते विश्वास कर भी मैं चिन्ह चमत्कार करदा, मैं आ कीता, मैं वो कीता। प्रभु यीशु मसीह ने उहनूं की कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं कहा जे कोई मनुख नवें सिरों ना जम्मे परमेश्वर दे राज नूं वेख नहीं सकदा। देखो कितनी वड्डी गल प्रभु ने कही है कि परमेश्वर दे राज नूं वेख पढ़न दी गल तां दूर आ, वेख भी नहीं सकदा, वो सपने विच भी नहीं देख सकदा भी परमेश्वर दा राज किद्दां हुंदा आ। अज लोग सपने लैंदे सी परमेश्वर दे राज विच जावांगे, लेकिन जीवन च त्याग तां है ही, मुल तां तारिया ही नहीं ते राज विच किद्दां चल जाओगे? जे तुसीं बस विचों एक शहर तो दूजे शहर फ्री नहीं जा सकदे, पैसे दे के जांदे हो ते खुदा दे राज दे विच किद्दां जाओगे? नट बोल्ड तां तुहाडे धरती दे नाल लगे होए आ, रिश्तेदारियां दे नाल लगे होए आ। निकोदेमुस प्रभु दे कोल क्यों आ रहा? चिन्ह चमत्कार देख के आ रहा भी प्रभु तू बड़े चिन्ह चमत्कार कीते, परमेश्वर तेरे नाल आ। लेकिन प्रभु उहनूं की कहंदा भी जे कोई मनुख नवें सिरों ना जम्मे। हुण प्रभु ने उहनूं कहा जे कोई मनुख नवें सिरे ना जम्मे परमेश्वर दे राज नूं देख नहीं सकदा। निकोदेमुस ने उसनूं आख्या मनुख जा बुढ़ा हो गया तां किकुर जम सकदा है। हुण प्रभु आत्मा के द्वारा गल कर रहा सीगा, आत्मिक प्रकाशन की गल कर रहा सीगा, लेकिन निकोदेमुस शरीरक सीगा, वो समझ ही नहीं सकिया भी प्रभु कह की रहा है।
ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ, ਜਲ ਦਾ ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਦਾ ਬਸਮਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 3000 ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਸੂਲ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਿਆਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਗਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖੁੰਝਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਨਬੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਚਰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਈ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਆ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।